جی میرا سوال یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کے بارے میں بتائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے سچے اور اچھے انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ سنسار کے سچے مالک کے سچے آخری انتم مہارشی تھے۔ آپ ان کے جیون کے بارے میں جو بھی پڑھیں گے آپ کا دل نرم ہو جائے گا ان کی سچائیوں کو دیکھ کر کے۔ جیسے ایک شخص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا گیا کہ آپ ذرا بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اب وہ شخص بھول گیا، وہ 3 دن کے بعد آیا تو آپ وہیں بیٹھے رہے۔ اتنے سچے اور اتنے اچھے تھے کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہے۔ اب کوئی ہوتا ہموال تو بیٹھتا بھی نہیں، اگر بیٹھ جاتا تو اسے 3 دن کے بعد جب وہ آتا تو اسے گالی سناتا، غصہ کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا، فساد پھیلاتا۔ اب جب وہ 3 دن کے بعد آیا تو آپ نے اس سے صرف یہ کہا، نہ چہرے پہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا ہیں۔ آپ نے صرف کیا کہا کہ بھائی آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، آپ نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ اتنے نرم لہجے میں کہا، نہ چہرے پہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا۔ اور بے شمار ان کے واقعات ہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ان کی جیونی کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں، ان کو جا کر سنیں اور سمجھیں۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے سچے اور اچھے انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اب دیکھو، وہ سچے تھے اور اچھے تھے اور عیسوی رچنا کے آدھار پر انہوں نے جیون جینے کے طریقے بتائے، اسی لیے ہم انہیں ماننے والے ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سچائی کی طرف، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لوگ جو جاہل قسم کے لوگ تھے، جھگڑیلو تھے، فساد پھیلانے والے تھے، اللہ کا انکار کرنے والے تھے، کافر تھے، وہ بدتمیزی کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے ہیں۔ تو آپ گالی کے بدلے میں، بدتمیزی کے بدلے میں ان سے کیا کہتے تھے کہ خدا آپ کا بھلا کرے۔ تو میرے بھائی، کتنا بڑا دل تھا ان کا۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے اس زمانے میں تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے، فوراً جھگڑا کر لیں گے فوراً، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ خدا آپ کا بھلا کرے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نرم آواز سے، پست آواز سے، نیچی آواز سے، اچھی بولی سے، نرم بولی سے اللہ کی طرف، سچائی کی طرف بلاتے تھے۔ اور جو فسادی لوگ تھے وہ اکڑ کے گالیاں بکتے تھے، اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، اکڑ کے بولتے تھے۔ ہمارے نبی نرمی سے بات کرتے تھے، پست آواز سے، نیچی آواز سے بات کرتے تھے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ کنفیوز تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ صحیح دھرم کس کا ہے، صحیح راستہ کون بتا رہا ہے، سنسار کے سچے مالک کا، وہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرمی سے بات کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں اور صحیح دھرم بتا رہے ہیں یہ۔ تو جو لوگ کنفیوز تھے وہ فوراً سمجھ گئے اس طریقے سے۔ تو یاد رکھیں، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ نرمی کے ساتھ سچی بات کہو تو وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، سچا انسان ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے اس طریقے سے نرمی سے بات کری، سچ بولا، تو جو لوگ کنفیوز تھے، اچھے لوگ تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سچائی پر کون ہے، سچا دھرم کس کا ہے، سچا دھرم کون بتا رہا ہے۔ تو لوگ فوراً سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں اور سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ ہمارے نبی خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، جو اللہ ان کے منہ میں ڈالتا تھا وہ بولتے تھے ہیں۔ تو آؤ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو بھئی آؤ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کرتے ہیں
क्योंकि वो संसार के सच्चे मालिक के भेजे हुए आखिरी अंतिम संदेष्टा थे, इंसानों को पैगाम सुनाने वाले थे। तो आओ हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अरबी भाषा में है, इसका हिंदी में अर्थ ये है, ए अल्लाह, ए संसार के सच्चे मालिक, रहमत नाजिल फरमा, रहमत कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कृपा दया कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ा तारीफ़ वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो भी अल्लाह के नबी थे, सच्चे और अच्छे इंसान थे। अब आप दूसरी तरफ से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसका हिंदी में अर्थ ये है, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू बड़ा तारीफ़ वाला और बुजुर्गी वाला है। आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब है अल्लाह से हम ये कह रहे हैं कि या अल्लाह इस बात को मान ले, इस बात को कबूल फरमा ले, इस बात को सिलेक्ट कर ले। आमीन का मतलब ये है, जब दुआएं मांगते हैं तो बाद में क्या कहते हैं? आमीन। तो आमीन का मतलब क्या कह रहे हैं अल्लाह से हम? कि अल्लाह इस बात को मान ले, सिलेक्ट कर ले, कबूल कर ले। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी सीधी सच्ची बात कहा करते थे लोगों से, ताकि लोग समझ जाएं आसानी से, हैं। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, सीधी सीधी सच्ची बात कहो, सीधी सीधी सच्ची बात कहो, हैं, घुमा फिराकर न कहो, ताकि लोग आसानी से समझ जाएं, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि सीधी राह, सच्ची राह अल्लाह की है और टेढ़ी राह शैतान की है। सीधी राह पर चलने वाले कभी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करते, याद रखना। वो सीधी सच्ची, बिल्कुल सीधी सीधी बात कहेंगे ताकि लोग समझ जाएं आसानी से। वो टेढ़ी बात नहीं करते, लोग हो जाए कन्फ्यूज, हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि सीधी सच्ची बात कहा करो, फिर मैं तुम्हारे आमाल, तुम्हारे कर्म भी ठीक कर दूंगा, अच्छे कर दूंगा, और तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा, तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बख्शिश कर दूंगा तुम्हारी। अब देखिए, सारी दुनिया में जितने भी लोग कुरान से हटे हुए हैं, कुरान के सच्चे पैगाम से हटे हुए हैं, ख़ास तौर पे हमारे गैर मुस्लिम भाई, तो गैर मुस्लिम कौम के अंदर ये बीमारी है कि सच्चाई को छुपाना, टेढ़ी मेढ़ी बात करना और सवाल का जवाब ना देना। कोई सवाल कर देना और फिर उसका जवाब ना देना, लोगों को कंफ्यूज कर देना, इस तरीके से बात करना कि लोग हो जाए कंफ्यूज, समझ ही ना पाए बात को। तो ये शैतान की टेढ़ी राह है। और बिल्कुल सीधी सीधी साफ बात कहोगे तो उसमें इंसान जो है आसानी से समझ जाएगा। अल्लाह का नेक बंदा आसानी पैदा करता है लोगों के लिए, दुश्वारी पैदा नहीं करता। तो क्या करते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई कि सवाल का जवाब ना देना है और अपनी गलत आस्था को छुपाना, यानी कि छुपाना उस चीज़ को, जबकि हकीकत क्या है? सच्चाई छुपती नहीं है। जिस तरह से अनाज है, गेहूँ है, केले हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी तरह से ये सबके लिए आम कर रखी हैं अल्लाह ताला ने। इसी प्रकार से उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए आम है, वो छुपाने की चीज़ नहीं है। जो झूठ होता है वो छुपाया जाता है, सच्चाई छुपाई नहीं जाती, झूठ छुपाया जाता है। तो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बड़े बड़े बाबा बने हुए हैं और वो अपने अंदर का जो उनका यकीन है, आस्था है, और वो भी गलत है, उसको छुपाते हैं, जबकि छुपानी नहीं चाहिए। अगर तुम बीमारी को छुपाओगे उसका इलाज कैसे होगा भाई? अगर तुम बीमारी को छुपाओगे तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तो मैं तो लोगों को बीमारी बतानी चाहिए अपनी, कि भाई जरा चेक करो जरा इसको, मेरी आस्था सही है कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। तो तुम्हें, जब तुम अल्लाह की खोज करोगे, अपने सच्चे बनाने वाले की खोज करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर मंजिल दिखा देगा। तो भाई मैं कहता हूँ लोगों से कि इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और मरने से पहले जीवन का मकसद जान पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह
اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ جوانی میں بھولا ہے تو کہ اپنے رب کو، جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوان